یہ ہے علی جو ایک گریجویٹ ہے جس نے ایجوکیشن کی ہوئی ہے، جس کے پاس پراپر سکلز ہے کام کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ انگزائٹی اور جاب لیس ہے۔ یہ کہانی صرف ایک علی کے نہیں بلکہ پاکستان کے ہر اس نوجوان کی ہے جو ایک گریجویٹڈ نوجوان ہے۔ پاکستان میں لگ بھگ 60% پاپولیشن ایسی ہے جو ینگسٹ ہے، یعنی یوتھ ہے، اور اس سے آدھے سے بھی زیادہ جو پاپولیشن وہ ان امپلائڈ، جاب لیس اور انگزائٹی کا شکار ہے۔ آخر کیا ریزن ہے کہ پاکستان کی یوتھ اتنی انگزائٹی اور اتنی فرسٹریشن کا شکار ہے؟ بہت ساری ریزن ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی ٹی سیکٹر کے ریلیٹڈ، اور پھر اس کے سولوشن کے بارے میں بات کریں گے کیا کیا ڈویژن ہے آئی ٹی سیکٹر کے اندر پاکستانی یوتھ کی، اور اوورال دوسری نیشنز کی کیا ڈویژن ہے یوتھ پاپولیشن کو لے کر کیا انہوں نے کام کیا، اور پاکستان گورنمنٹ نے کیا کام کیا، اور ایز اے انڈیویژل ہم کیا کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر۔ اب ٹوٹل پاپولیشن کی بات کی جائے انڈیا اور بنگلہ دیش کی، تو انڈیا لگ بھگ 52% پاپولیشن یوتھ پاپولیشن ایگزسٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف بنگلہ دیش لگ بھگ 55% یوتھ پاپولیشن ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور پھر اگر پاکستانی پرسپیکٹیو کی بات کی جائے تو پاکستان کی لگ بھگ 60% جو پاپولیشن ہے یعنی وہ یوتھ ہے، یعنی آدھے سے زیادہ نیشن جو ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے جن کی ایج لگ بھگ 30 سے کم ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں جو بچے اسکول سے آؤٹ ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 2.8 کروڑ ہے، یعنی ایسے بچے جن کی تعداد تقریباً لگ بھگ 28 ملین ہے، وہ اسکول جا ہی نہیں رہے، جن کے پاس بیسک ایجوکیشن ہی نہیں ہے، وہ لیبرز کا کام کر رہے ہیں یا چھوٹے موٹے ڈھابوں پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے پاس بیسک شکشا اور بیسک ایجوکیشن بھی نہیں ہے۔ دی فرائیڈے ٹائمز کی یہ رپورٹ دیکھیے، انڈیا اور بنگلہ دیش نے لگ بھگ، اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا نے لگ بھگ انڈیا مشن اسکل مشن کے تحت لگ بھگ 2020 اور 2023 کے اندر لگ بھگ 14 ملین لوگوں کو آئی ٹی اسکل سے ٹرین کیا۔ دوسری طرف جو بنگلہ دیش ہے اس نے لگ بھگ 4 ملین لوگوں کو گارمنٹ سیکٹر کے اندر نئی جابز پرووائڈ کی اور انہیں نیا ہنر اور نئی سکلز پرووائڈ کی۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کا یہ بڑا ریولیوشنری اور ایک انقلابی پروگرام دیکھیے جس کو کہا جا رہا تھا یہ نوجوانوں کے لیے بڑا ایک ریولیوشنری قسم کا پروگرام، یعنی کامیاب جوان پروگرام۔ یعنی یہ پروگرام نے صرف پچھلے 3 سالوں میں لگ بھگ 27,000 لوگوں کو ہی قرض دیا ہے، جس کو بڑا ایک انقلابی پروگرام کہا جا رہا تھا۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ سمندر میں سے کسی قطرے کو نکالا۔ جتنی لیبر فورس پاکستان میں ہر سال مارکیٹ میں آتی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ ایسے ہے جیسے سمندر میں سے قطرے کو نکالنا، یعنی 27,000 لوگوں کو قرض دینا پچھلے 3 سالوں میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دی فرائیڈے ٹائمز کی یہ رپورٹ دیکھیے، عائشہ رحمان ایک انجینئرنگ گریجویٹس ہے جو پچھلے 4 سالوں سے لگ بھگ موبائل ایسیسری بیچنے کا کام کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میرے پیرنٹس نے یہ ڈگری مجھے اپنی سیونگ کی وجہ سے دی، اپنی محنت کی وجہ سے مجھے یہ ڈگری ملی ہے، لیکن آج اگر میرے پیرنٹس اس ڈگری کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ایک اور ایگزامپل سنیے، یہ ہے شہریار احمد جس کی ایج لگ بھگ 24 سال ہے، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے لوگو ڈیزائننگ کا کام کر رہے ہیں اور ہر منتھ لگ بھگ $1200 کماتے ہیں گرافک ڈیزائننگ اور لوگو ڈیزائننگ سے، لیکن پھر بھی یہ خوف زدہ ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، انگزائٹی کے شکار ہیں، کیونکہ اس فیلڈ کے اندر نہ تو کوئی پینشن ہے، نہ کوئی اسے پینشن ملے گی، نہ جاب سیکیورٹی ہے، نہ ہیلتھ انشورنس ہے۔ اور یہی ریزن ہے، اس کا کہنا ہے کہ اگر اس فیلڈ کے اندر تھوڑا سا بھی چینج آتا ہے تو اس کا کیریئر اور اس کی جاب ختم ہو سکتی۔ اب پاکستان کا جو سیکٹر ہے وہ ہر سال لگ بھگ $400 ملین کماتا ہے آئی ٹی سیکٹر سے، اور یہی ریزن ہے کہ اسے دنیا کا 4تھ رینک ملا ہے آئی ٹی سیکٹر کی وجہ سے، اور آئی ٹی کے اندر فریلانس کرنے کی وجہ سے اسے 4تھ رینک ملا ہے اوورال ورلڈ کے اندر۔ اب دوسری طرف اس سے کا کمپیریزن اگر انڈیا کے ساتھ کریں تو انڈیا تقریباً $227 بلین جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر سے کماتا ہے، یعنی یہاں پر کلیئرلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، انڈیا تو ڈومینیٹ کر رہا ہے آئی ٹی سیکٹر کو لے کر۔ فرائیڈے ٹائمز کی یہ رپورٹ دیکھیے، اگر پاکستانی یوتھ اگر ایک لوگو ڈیزائن کرنے کا یا 1 گھنٹے کا $8 چارج کرتا ہے تو ایک انڈین وہیں کام کرنے کے $15 1 گھنٹے کا چارج کرتا ہے۔ بٹ یہ اتنا بڑا گیپ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس نہ تو کوئی نیشنل پلان ہے، نہ آئی ٹی سیکٹر کو لے کر کوئی پراپر ٹریننگ پروگرامز ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ڈیجیٹل اسٹریٹجی کو لے کر کوئی پراپر پلان اور پراپر پروگرام ہے۔
दूसरी तरफ अगर मैं ब्रेन ड्रेन पर्सपेक्टिव से अगर यूथ की बात करूं तो लगभग पिछले कई सालों से अगर 2022 की ये रिपोर्ट देखिए तो 15 लाख लोगों ने इस मुल्क को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि उसके पीछे रीजन है बेटर अपॉर्चुनिटी या फिर अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना जो कि इस देश के अंदर नहीं दी जा रही। अब दूसरी बड़ी जो डिवीजन है आईटी सेक्टर को लेकर वो ये है कि रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर प्रॉपर नेटवर्क फैसिलिटी नहीं है। यानी अगर आप अर्बन की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा इंटरनेट मिल ही जाता है, लेकिन रूरल के अंदर ये फैसिलिटी बिल्कुल ही नहीं है। यानी अगर मैं देहाती इलाकों की बात करूं तो लगभग 28% इलाके ऐसे हैं या गांव ऐसे हैं जिनके पास 4G नेटवर्क की एक्सेस है। यानी बाकी जो इलाके हैं उनके पास 4G, यानी आज दुनिया 5G और 6G की बात कर रही है तो पाकिस्तान में इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ पर 4G नेटवर्क भी ठीक तरह से नहीं आता। और यही रीजन है कि पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है ये इतनी मुश्किलात का शिकार है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2029 तक अपनी आईटी सेक्टर के अंदर $15 बिलियन को अचीव करने का प्लान बनाया है। लेकिन ये प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर हमने जल्द ही आईटी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म ना किया, हमने प्रॉपर कोई नेशनल प्लान या प्रॉपर कोई ट्रेनिंग्स प्रोग्राम लॉन्च ना किए तो ये कभी भी ये प्लान 2029 तक अचीव नहीं हो सकता। अब वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट देखिए, यानी वर्ल्ड बैंक 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का बच्चा सिर्फ 41% ही अपनी टोटल प्रोडक्टिविटी में से ही यूज कर पाता है। यानी अगर उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी 100 है तो उसमें से लगभग कोई 41% ही वो अपनी प्रोडक्टिविटी अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर पाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक ब्रिटिश चाइल्ड है तो वो लगभग इससे 2 गुना ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को यूज करता है अपने काम के अंदर, अपने कारोबार के अंदर और अपनी ट्रेनिंग के अंदर, अपनी स्किल्स को यूज करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये परसेंटेज आधे से भी कम। और आज का जो यूथ है ये मैक्सिमम जो डिसीजन है ये प्रेशर के अंदर आके लेता है, यानी स्कूल को छोड़ देता है या फिर अर्ली मैरिज करना, ये सारे वो फैसले हैं जो वो प्रेशर के अंदर आके करता है। वो फैसला चाहे पेरेंट्स का हो या फिर रिलेटिव का हो या फिर फ्रेंड का हो, सो मैक्सिमम जो फैसले करता है वो प्रेशर के अंदर आके करता है। यानी ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जिसको वो अकेला कभी भी, जिसके अंदर वो सर्वाइव नहीं करता बगैर किसी स्पोर्ट्स के, वो इस जिम्मेदारी के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पा। पाकिस्तान एट 2050 की ये रिपोर्ट देखिए, यानी पाकिस्तान को 2050 के अंदर लगभग 97 मिलियन से लेकर 115 मिलियन तक नई जॉब की जरूरत होगी। और दूसरी तरफ लगभग 26 मिलियन नई जॉब हर साल पाकिस्तानी लेबर मार्केट के अंदर ऐड होती हैं और ये नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल गेट्स जो एक माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं, उन्होंने सिर्फ टीन एज में ही कोडिंग को सीखा और अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया और एट के एंड दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को खड़ा किया। मार्क जकरबर्ग है, बिल गेट्स है या फिर अरफा करीम है और या फिर ग्रेटा थुनबर्ग है, ये वो सारे हमारे लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरीज हैं जो हमें बताते हैं कि अगर आप अपने नॉलेज के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो आप किसी भी अचीव को, किसी भी अपॉर्चुनिटी से अपनी वर्थ खुद बना सकते हैं। इलामा इकबाल जो एक ग्रेट पोएट और एक फिलोसोफर है जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरी शायरी और पूरी पोएट्री खुद ही के ऊपर की है, वो क्या कहते हैं? A nation whose youth are endowed with a self as strong and hard as steel needs no sword in battles। यानी पाकिस्तानी यूथ एक ऐसा यूथ है अगर ये खुददारी का रास्ता अपना ले, खुददारी की राह पे आ जाए तो इसे ये एक स्टील की तरह है जिसे जंग के अंदर कभी तलवारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो के आखिर में हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आज के दौर में जब पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और वहां पर एज अ इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं अपनी इज़ाद के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए क्या आप कर सकते हैं? देखिए, आप दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, बिलखुसूस पाकिस्तानी किसी इदारे या ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं तो आपको हमेशा इन 3 से 4 स्किल्स का हमेशा ही सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है या फिर क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी आपके पास स्किल नहीं है तो आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। और फ्यूचर में इन्हीं ही स्किल्स की ज्यादा मांग होगी। जहां पर आजकल एआई ने बहुत ज्यादा जॉब को इफेक्ट किया है, वहां पर फ्यूचर के अंदर ये सारी चीजें आपको इफेक्ट करने वाली हैं। तो आप इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल से काम कर सकते हैं, अपनी जात के ऊपर और अपने आप को इस फील्ड के अंदर एनहेंस कर सकते हैं और अपने आप को जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप।